कौन आमर ए मौलिक अधिकार अधिकार एक राजनैतिक बा अर्थनैतिक अधिकार सो मुझे जानिବାକୁ चाहिए कौन कौन मौलिक अधिकार आम संविधान रे प्रणयन करा जायछि। प्रथम कथाटा है राइट टू लिव बंचार अधिकार सम्मानजनक भाव में बंचब एवं सुस्थ व्यवस्था नहीं बंचब। संविधान भितर गोटे अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से अधिकार कौन जो साधारण लोकों भितर चर्चा बढ़ला और निजर अधिकार संपर्क में शिक्षित लोक मैंने निजर अधिकार संपर्क में सचेतन हेले और लड़े कले से दुटा जिनस आसा बाध्य। तो जदि मो अधिकार उपर किसी आँच आसूची मु कहा पाखु जाई परिबी निजर इंटरेस्ट को लिटिगेशन देवाई कि प्रत्येक पब्लिक जापर सीधा सड़क कोर्ट को। नमस्कार, रेडियो चॉकलेट 104 FM धूमिठा को स्वागत करुच्ची मो आर चैनल। गणतंत्र दिवस उपलक्षे रेडियो चॉकलेट रो विशेष प्रस्तुति आमे समस्ते किछि ना किछि आम अधिकार विषय जानिथिबे, आम संविधान विषय जानिथिबे, किंतु कौन आमर ए मौलिक अधिकार आज ए विषय आमको जणाइया पई आम सहित अछंती ओडिशा राज्य राजनीतिर पुरुखा नेता टाणुआ नेता पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुक्त पंचानन कानूनगो महोदय। चलतु तांको स्वागत करिबा रेडियो चॉकलेट को। सर नमस्कार, स्वागत करुच्ची रेडियो चॉकलेट को। धन्यवाद। सबुठारु बड़ प्रश्नटी सामना को आसुची ता होची अधिकार संपर्क रे आलोचना। अधिकार एक राजनैतिक बा अर्थनैतिक अधिकार भितर सीमित नुहे, यह एक आध्यात्मिक विचार बा मनुष्यर जन्म सहित आर संपर्क अच्छे। से दार्शनिक माने कहिले जे मनुष्य जन्म होबार खोलाखोली भाव में तार हाथ गोड़ मुक्त रहीकि खोला होची, किंतु किछि दिन पर देखा जाउची सब गुड़ाक जमती तार चेन भितर बंधा हो जाइए, हाथ गोड़ सब बंधा होती ताकू तार निजर जो फ्रीडम नहीं जन्म नहीं थिला, जो व्यवस्था नहीं जन्म नहीं थिला, से व्यवस्था ता पाखरे आउ नाही। एणु सेटाकू ताकू एनश्योर करने से दार्शनिक मानकर जमी भिन्न भिन्न चिंता आसला, से चिंतार विभिन्न समय तार परिवर्तन घटला। जदि नि जाऊ आम नीतिशास्त्र जदि देखा कौटिल्यंकर चाणक्यंकर नीतिशास्त्र जदि देखा से समय जदि कथा ख्रीष्टपूर्व 300 शताब्दी बेलर घटना, तृतीय बा चतुर्थ शताब्दीर से कथा विचार अधिकार कथा सब्यस्त करा जाउची प्रजार, किंतु राजार अधिकार और राज्यर अधिकार पाखरे प्रजार अधिकारटा को ये कर दिया जाउची, नगण्य कर दिया जाउची। से जो व्यवस्था भितर राजतंत्र व्यवस्था भितर तांको नीतिशास्त्र सुविधा लिखिले ता सत्वे से समय जदि आम शास्त्र सब अध्ययन करवा समस्तंकर अधिकार नहीं लड़े चली। आम गोटे कथा देखा महाभारत रे सी जाइछंती 5 खंड गाँ मागिबापी तांकर बंचिबार अधिकार अच्छे। समाज रे सुस्थ भाव में बंचे, समाज रे मर्यादा संपन्न भाव में बंचे, से पांडव मैंने जाइछंती आमको 5 खंड गाँ दियो मध्यस्थ पठेइछंती, आमे मात्र 5 खंड गाँव रे रहिबो, ताकू मना कर दिया जाइछि। एणु तांकर से अधिकार जेतबेले छड़ेई नै जाइछि तापरे तांका मन भितर विद्रोह आछि, लड़ाई होइछि। ये हूँ महाभारतर कहानी। आउ टिके पूर्व को जीवा रामायण को जीवा, जदि आम भारत शास्त्र आसवा ताले सेठी मध्य सेमती अधिकार नहीं लड़े चली। अधिकार कौन सेठी अधिकार भितर टिके कुटिलता रहा रहीकि से अधिकार हूँ जनकर अधिकार होउची राजगादी रे अधिष्ठित हवा, अर्थात रामचंद्रंकर अधिकार होउची तांकर से समय परंपरा अनुसार से राजा हेबे। किंतु जेहेतु बापा शपथ कर देइचंती, पितृ शपथ कर देइचंती माँ को पाखरे जे से किछि वर मागिबे एवं जो वर अनुसार से मागी नहीं तांकर विमाता कई मागी नहीं जे भरत 14 वर्ष। सो रामचंद्रंकर एई अधिकार को छड़े नेला बेले जदिओ शपथ पिता और मातांकर संकल्प बा शपथ को सम्मान दिया जाइछि, ता सत्वे मध्य पुणी थरे फेरी आसवा पर्यंत तार अधिकार पई भरत तांको न्याय देइछंती। से मध्य गोटे राजा भाव में तांकर मध्य गोटे थिला, से न्याय देइछंती। से आसिले तांको
ଗାଦି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ରାଜଗାଦିରେ ବି ବସିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଯୁଗର କଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ସେଇ ସମାଜର ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଆମର ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଅଧିକାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଦେଶ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯାହାର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥାଟା ଉଠିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏକ ମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବସିକରି ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଧାରା ହେଲା ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ କହୁଛୁ। ସେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ୍ଟା ହେଲା ଯେ ଶପଥ ପାଠ ପଢ଼େ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର। କ'ଣ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ଏବଂ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ନା ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବ। ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନଜନକ ବଞ୍ଚିବା। ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଅଧିକ ଅନୁସରଣ କରାଗଲା ଯେ ଲୋକଟିକୁ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ସରି ନାହିଁ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିକିରି ତା ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ସମ୍ମାନର କଥାଟା। ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନେବି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଶିକ୍ଷାରେ ମୋର ମାନଦଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ରହିବି, ଏକଥା ରହିଲା। ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଆସିଲା ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱର୍ସିପ୍। ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରର ଲୋକ ଅଛୁ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରମ୍ପରା ନେଇକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହାର ମସଜିଦ୍ ରହିଲା, କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୋଚ ଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରଖିବେ। ବିଚାର ଏଥିରେ ରହିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଏଥିରେ ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ବିଚାରଟା ରହିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିଚାର। ଆଉ ଏକ ଅଧିକାର ମଣିଷର ମୌଳିକ ଭାବରେ ମୌଳିକ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ସମତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, କାରଣ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଇକ୍ୱାଲି। ଆମର ସେଇ ଇକ୍ୱାଲିଟିଟା ମାନେ ଆମ ଭିତର ଯେଉଁ ସମତା ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତା ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଧିକାର, ମାନବିକ ଅଧିକାର। ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ପାଇଁ। ପଡ଼ିଆ ସମତଳ କଲେ ହିଁ ସବୁ ଖେଳାଳି ଏକ ରକମର ଖେଳିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ତାକୁ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିଗଲାଣି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଡୁକେସନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଡୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରିବାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସମାନ ସୁଯୋଗ, କିଏ କ'ଣ କାମ କରିବ ଅଲଗା କଥା, ତା'ର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୃତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର। ଏଣୁ ସେହି ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଧିକାରକୁ ସଂକୁଚିତ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେଇଯାଇଛି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିକରି ଯେ ତୁମେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଧର୍ମ ଏପରି ଭାବରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରିଲିଜିୟସ୍ ଏ କଥାଟାକୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠୋର ଭାବରେ କୁହାଗଲାଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ଓର୍ସିପ୍ କରିବାର, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଓର୍ସିପ୍ କରିବାର ତାହା ସଂକୁଚିତ କରାଯିବ। ସେ ଧର୍ମ ସେ ବିଚାର କରିବ ସେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଚାରକୁ ଯିବି, କାହା ପାଖରେ ମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ରହିବ, ମାନେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବା କେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ପାଖରେ ସେ କଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅନେକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଲାଣି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଗୋଟେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଭାରତବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଅଧିକାର ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି। ଅଧିକାର କେବଳ ସେତିକିରେ ସଂକୁଚିତ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେଣି ଯେ ମୋତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ କେହି ଆସିପାରିବେନି। ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ନାଗରିକତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଏଇଠି ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଧରିକିରି ଏଇଠି ଖାଲି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଏଠିକାର ନାଗରିକ, ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ସେ ସଂକୁଚିତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ କରିବା କଥା, ଅଧିକାରକୁ ସଂକୋଚନ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବା ତିଆରି କରି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଆମର ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅସମାନତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତବର୍ଷର ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥର 40% ରହିଛି, ଠୁଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଆୟର 24% ଆୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଠୁଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ଅଥଚ ଆଉ 99% ପାଖରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା, ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗରିବ ନିରାକରଣ କରୁଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମାନେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇବା ବିନା ଲୋକେ ମରୁଥିଲେ, ତାହା କମିଯାଇଛି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଜନିତ ରୋଗ ହେତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକିରି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଛେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର ଯାଉ ଖାଇକିରି କିଛି ପରିବାରର ଲୋକେ ମଲେ, ଏକଥା ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ। ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକାରର ନିରାପତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହୁଁ। ଏଣୁ ତା'ର ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି। ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେତେ ରକମ ଖଡ଼ା ବୁଡ଼ି ଥୋଡ଼ ବୁଡ଼ି ଖଡ଼ା ବୋଲିକି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ରକମ ଏକର ସେକର କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କିଛି ଲୋକ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତା'ର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବା ଟଙ୍କା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଦେବାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଦେବାର ଯାହା ରହିଛି, ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାର ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ଆସେ
ତାକୁ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଲେ ସେ ତା'ର ଦିନ ଖାଇବା ଖରାବେଳର ଖାଇବାଟା ଖାଇବ, ଏଇ ଆଶା ନେଇକରି ସେଠି ପିଲାଟି ଆସେ ସ୍କୁଲକୁ। ଏଣୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପାତର ଅନ୍ତର ଅଛି, ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି। ଏଠିକାର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଚାକିରି। ଏକା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ ସବୁ ଚାକିରିରେ ରହିବା ପାଇଁକି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମଧ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ରକମ ରକମ ସର୍ଭିସ, ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରକୃତ ଜିନିଷ। ପାଠ ସମାନ, ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସମାନ, ସମାନ ୱାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠୁ ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସମାନ କରିବୁ, ଆମେ ପାଠ ସମାନ ପଢ଼ିଛୁ, କାମ ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ସେମିତି ମଜୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁକି, ସମାନ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁକି ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଅଧିକାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ, ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନର ଅବଦାନ। ସାର୍, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମେଡିଜ୍, ସେଇ ଅଧିକାରଟି କ'ଣ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମେଡି ଦୁଇଟା କଥା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଅଧିକାରଟା ଅଛି, କାହାର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ, ମୂଳ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ନଥିଲା ଏଥିରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ରେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଥିଲା। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଲା, ଏକଥା କ'ଣ ବିଚାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସମ୍ବିଧାନକୃତ, କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ଚାରିଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ନେଇକରି ଆର ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା, ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରୁ କରାଗଲା, ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ବଦଳା ଯାଉଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଥିଲା 1978 ମସିହାରେ ଅନୁଭବ କରାଗଲା ଯେ ଏ ଧାରାଟି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳେ କିଛି ଆଙ୍କୁଶ ରହିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଶାସକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବି ହେଉ, ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଖରାପ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଆଜି ଦିନରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବା ନାହିଁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଲେ ବି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକିରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇପାରିବ। ଏ ଭାଷଣ ମରା ହେଉଛି, ସବୁ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ କଥା। ଏଣୁ ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ମଣିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଫିଲୋସଫର ହବ୍ସ ସେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଷ୍ଟଡି କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆଠାରୁ ବଳି ଖରାପ ଯିବ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏ ଅହଙ୍କାରୀ, ଇଏ ପରଶ୍ରୀ କାତର, ଇଏ ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବ, ଏ ସବୁ କଥା, ସେଲଫିସ୍, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ଏଣୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଶ ଭିତରେ ବା କଡ଼ା ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ନ ରଖିଲେ ଏ ମଣିଷ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ ସମାଜର। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଦଳେ ଫିଲୋସଫର ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନେତା ହେଲେ ଏଡମଣ୍ଡ ଲକ୍। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଉଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସଫା କାଗଜ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ବଦଗୁଣ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ଭିତରେ ସେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶିଖି ନେଉଛି, ତା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି।
से परस्परिकातरता भितर शिखुची परस्पर भितर लड़ाई करवाटा शिखुची परस्पर भितर थी भातृत्व स्नेह ममता को फोपाड़ी देकरी अन्य को हत्या करवा शिखुची एगुड़ाक सबू परवर्ती अवस्था शिखुची जो सामाजिक भितर एणु आम समाजर किसी कंट्रोल रखिले मनीष ता पाखे जीव किंतु से पुणी परिवर्तन घटला रूसो मोंटेस्को माने जो मैंने दार्शनिक मैंने आसिले से मैंने कहले ये दीटा जाक कथा सत्य से भी एक सत ये भी सत एणु आकु आम गोटे एपरी बाट बाहर करवा जो थे मनीष शृंखलित हो पार तार समस्त कार्यकलाप को शृंखलित करने गोटे व्यवस्था रू से आमर परिवर्तन घटला जो जार स्थिति बर्तमान आसिक आम संविधान बा आईन द्वारा संविधानगत आईन द्वारा मनुष्य समाज को बा राष्ट्र को शृंखलित कर उद्यम कर आम जो विद्यालय पाठ पढ़ु आमको ये अधिकार विषय जनाई था परीक्षा भी लिखि था किपर जो धीरे धीरे बड़ होता कार्यक्षेत्र में जोग दे था ये अधिकार सब आम भितर जो दूरे जाए आम भूली जाता ये अधिकार भी आमर अच्छी तो ये जो अधिकार विषय समस्त को सचेतन केमती करा जाई परिबो सब बेले समस्ते सचेतन केमती रही परिबे आमे जितेबले स्कूल भितर बसुचे आमे गोटे जानिबा दरकार जे आमे केबे पचारि नै जे मो सांग से अमुक जातिर बहुत दिन तले थिला माने सेटा आस्ते किने भांगी गला 100 वर्ष तले जदि जने दलित जातिर लोक सवर्ण लोक पाखे बसुला ताले सवर्ण वाला विद्रोह करते ना सी आम पाखे बस पार ना से बाहर बसब एपरिक आमर संविधान निर्माता आम्बेडकर ये समस्यार सम्मुखीन होते घर बाहर कर दि जाता से बाहर बस पढ़ुले जेहेतु से एक तल निम्न जातिर विवेचना होता आज दिन में से कथा ना एकाठी बसुँच किंतु जो बाहर को जाऊँच एका धर्म एका जाति एका कथा सबू कथा बाहर को जाइगला को जो मंदिर को प्रवेश करोटी वर्शिप कर ठाकुर पाक जाऊँच दले जीवे आउ दले जीवे नहीं बाहर छिड़ा होकर रे एक कथा आम लक्ष्य करुचे आम एक मत लक्ष्य करुचे एकाठी बसिक खाइला बेले हॉस्टेल रे आम खाऊचे स्कूल कॉलेज रे आम एकाठी बसिक खाऊचे किंतु जेतेबेले आम आमर घर घर पंगत होउची गाँव सबू लोक एकाठी बसिक खाऊना ये जो कथा गुड़ाक देखा दौची तार विरुद्ध रे से अधिकार को लेकर सचेतन नागरिक समाज नागरिक कॉन्शियस सिटीजन्स एमाने आगे आसवा दरकार एवं आ विषय लड़ाई करवा दरकार एवं से माने गाँव रे धरी निज मु गोटे कथा कहूँ ए मो जीवन कथा मोर अल्प दिन तले मो बड़ भाई जन्मदिन पालन करने मुझे समस्त गोटे गाँव में डाकी मुझे समस्ते एकाठी बसिक खाइबे ठाकुर घर पाखे चेयर समस्ते एकाठी बस खाइबापी कहली आसिले किंतु किछि लोक जो मैंने दलित समाजर से कहले सार आम टे बसबू ना आम से बसबू मुझे कहीं तुम ये बसबनी तांको खराब लगुए अन्य मानक सांगे से तो केबे बसी खाई ना यहीपरि भाव में आमको चिंता करी आमको तांको भितर विद्वेष भाव सृष्टि न करी आमको तांको एकाठी बसैकरी खाइबा को दबा बा सामाजिक चलन रे भागीदारिता दबा এটা आमर कर्तव्य जो माने चेतनशील कॉन्शियस लोक शिक्षित लोक से माने काम करवा दरकार से कि इंडिविजुअल लेवल अपेक्षा गोष्ठीगत विचारटा आउरी बेटर जितेबले सर कहार अधिकार उपर आँच आसूची सेतेबले सी कोठी की जाई परिबो आजिकली तो समस्ते आपण जेमति कहिले समस्ते सबुठी की पहुँची पारिबे नाही तो जदि मो अधिकार उपर किछि आँच आसूची मु कहा पाखु जाई परिबी सेठी नहले आउ का पाखु जाई परिबी लास्ट कोठी पहुँची परिबी राइट टू अधिकार आमर जो अधिकार पाई के संग्राम चली लड़ाई करने प्रत्येक लोकों भीतर जो इच्छा आग्रह एवं आवश्यकता अच्छी से समय रे आमर आमर गोटे कमिशन तैयारी जदिव क्वासी जुडिशियरी सिस्टम किंतु तांकर मध्य पावर अच्छे से निजर अधिकार सब्यस्त करने सेठिकी जापर संविधान कृत अनेक इन्स्टिट्यूशन्स सब तैयारी महिला मानक स्वतंत्र भाव में आसीगला अधिकार सब्यस्त करने कि यौतुक अधिकार अमुक समूक जहाँ रही मैंने लोक
ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କେସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ସର୍ବୋପରି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଆମର କୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ଉପର କୋର୍ଟ, ତା ଉପର କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଏଇ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥିତି। ଆମର କୋର୍ଟର ଧାରା ରହିଛି ଆମ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲାବେଳେ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆୟର ଆସିଲା ପରେ ଏ ଅଧିକାର କଥାଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା PIL ଫାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଲିଟିଗେସନ୍ ନେବା ପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହୁ PIL ଫାଇଲ୍ ସବୁ ହେଲାଣି, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ସିଧାସଳଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆୟରଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଚାପ୍ଟର। ଏଣୁ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଇଜି ମେଥଡ଼, ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, PIL ଫାଇଲ୍ କରିବାଟା। ସେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବଦଳିଗଲାଣି ଧାରା, ଗୋଟେ ଧାରା ଥିଲା 226, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ଅଟକେଇକି ରଖିଲା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ। ମୁଁ ସେ ଧାରାରେ ଯାଇପାରିବି, ଯେଉଁଠି ମୋର ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱର୍ସିପ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ଅଟକେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଆଇଲେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାଟିଦେଲେ, ସେଠି ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଠୁ ସବୁ ଆଇନ ମୁତାବକ ଯାଇପାରିବା। ଆମର ଆଇନ ମୁତାବକ ଯିବାର ବାଟ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ PIL ଫାଇଲ୍ କରିବାର ଅଛି ବା କେସ୍ର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫାଇଲ୍ କରିକି ଉପର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସାର୍ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେ ଯଦି ଆମର ଯାହା ଅଧିକାର ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର, ସେସବୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ କେତେ ସଚେତନ ରହିବା କଥା ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁକି ଆସିଛି। କଥାଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇସାରିଛେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଆମଠାରୁ ଖସେଇ ନେବାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ସରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସୋଚ ବା ବିଚାର ଏପରି ଭାବରେ ଆସିଛି ଯେ ଆମଠାରୁ ସେ କଥାକୁ ଆସ୍ତେ କିନି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ, ଧରି ନିଆଯାଉ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବା ମାଡ୍ରାସ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ତାମିଲ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲଗେଇଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଆଘାତ ଆସୁଛି। ଆମର ଏଠି ଭାଷା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅଛି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ସେ ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକାର ଉପରେ ଇଏ କରିବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିବା ତମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖ, ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦିଦେବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର, ନିଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଡ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେମିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆସିଲାଣି ଏବେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ପ୍ରେସ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସରକାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବା ସରକାରଙ୍କର ଥିବା ଅନିୟମିତତା ବା ନିୟମିତତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲାଣି। କେତେବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସଙ୍କୁଚିତ କରାହେଉଛି ବା କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ହଇରାଣରେ ପକାଇକରି ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିକରି ଆର ବିରୋଧ କରିବା। ସବୁ ଖବରକାଗଜ ମାନେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା, ଏ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦରକାର।
ତେଣୁ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଅଧିକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠି ରହିଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ତେବେ ସାର୍ ଆଜି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ୁ, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍, ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଧୁମ୍ ମିଠା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।